Vasudeva. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheswara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Namaskaram, Master. Namaskaram, Master EK. Namaskaram, Master MN. Namaskaram, Master CVV. Namaskaram, Master CVV. Namaskaram, Master CVV to your lotus feet. Master CVV. Namaskaram to your lotus feet. Vasudeva. Case number 214. A girl aged about 10 years came to our dispensary with the following complaints. She was unable to speak frequently. She was uttering small words only. Her palms were cold. On 27th July 1980, one of our daughters prescribed sulfur 202 doses with 15 days gap. On 24th August, Master PK prescribed sulfur 202 doses with 1 month gap. On 10th October, he prescribed sulfur 203 doses with 2 weeks gap. On 14th November, he prescribed Gencomet 1M 1 dose. On 11th December, he prescribed Copramet 200 2 doses with 15 days gap. After that, she discontinued the treatment. On 16th to 1983, she came with following complaints. She used medicines for speech. After using medicine, she was better in that aspect. But since 1st February 1980, she was getting fits. On that day, she used medicine here and got relief. At that time, she used it to get fit during fever only. Now she was getting fits without fever also. It comes suddenly. During fit, there was twitching of left hand and left leg. Involuntary movement of head and foam comes from the mouth. It lasts for 30 minutes. Once it appeared in school, at that time, school teacher poured water on face. Immediately she came into consciousness. But again, it came on that day during night. Again, they poured water and it subsided. Parents observed that by pouring water during fit, it was appearing frequently. Otherwise, it was appearing once in 3 months. After the fit, she vomits 4 times. Then only she comes into consciousness. In past, she suffered with chicken pox. After that, only a fit started. Sleep was normal, bowels were regular, likes spicy food, dal and pickles, dislikes vegetables. Usually fits were coming at night. Since childhood, she had habit of keeping fingers in the mouth while sleeping. She covers blanket while sleeping. She gets anger easily and beats children in anger. She had no interest on studies. On 16th of February 1980, Master had prescribed sulfur 31 dose. On 1st May, he prescribed Palestilla 31 dose. On 9th June, she said that fits appeared twice. He prescribed sulfur 31 dose. After that, she was much better. On 25th July, he prescribed Beratacor 201 dose. After 1 month, she came and said that she got fit twice on the same day.
but there was no vomitings and no screaming. He maintained around placebo. వాస్తవండి. ఈ అమ్మాయి యాక్చువల్గా ఫస్ట్ ఫిబ్రవరి 1980లో వచ్చింది. ఆ తర్వాత దాంతోనే అంటే ఫిట్స్ కంప్లైంట్ తోనే వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఈ కేసు చదివిన తర్వాత. అప్పుడు సల్ఫర్ ఇవ్వడం జరిగింది. తర్వాత జింకమెట్ కూడా ఇచ్చారు. అంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ గా చూసి జింకమెట్, కుప్రమెట్ ఏమైనా ఇచ్చారేమో అనుకుంటున్నాను. ఆ తర్వాత గ్యాప్ ఇచ్చారు వీళ్ళు. ఆల్మోస్ట్ 3 years గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ 1983 ఫిబ్రవరి 16th వచ్చారు. అయితే అది అప్పటికి సింటమ్స్ మళ్ళీ కొంచెం అంటే స్టార్టింగ్ కి వచ్చాయి అనుకుంటున్నాను. అంతే ఈ ఫిట్స్ రావడము, ఇంతకుముందు ఫీవర్ లో ఉన్నప్పుడే ఫిట్ వచ్చేది, అలా కాకుండా ఇప్పుడు వితౌట్ ఫీవర్ కూడా ఫిట్స్ రావడం అవన్నీ మళ్ళీ ఒరిజినల్ పొజిషన్ కి వచ్చిందేమో అనుకుంటున్నాను. ఆ తర్వాత మాస్టర్ గారు చూసి అంటే ఇందులో సింటమ్ సల్ఫర్ వేయడానికి 5th point లో ఇన్ ద పాస్ట్ షీ సఫర్డ్ విత్ చికెన్ పాక్స్, ఆఫ్టర్ దాట్ ఓన్లీ ఫిట్ స్టార్టెడ్ అనేది ఒక స్ట్రాంగ్ సింటమ్. తర్వాత వాళ్ళు వేరే మెడిసిన్స్ కూడా ఈ స్పీచ్ కోసం వాడడం జరిగింది. సో దాని ఇంపాక్ట్ కూడా ఉంటుంది. అందువల్ల ఆ బేసిస్ మీద మాస్టర్ గారు మళ్ళీ సల్ఫర్ 30తో స్టార్ట్ చేశారు. ఆ తర్వాత పరిస్థితిలో 30 ఇచ్చారు. తర్వాత మళ్ళీ ఫిట్స్ రావడం వల్ల మళ్ళీ సల్ఫర్ 30ని 1 dose మళ్ళీ రిపీట్ చేశారు. దాంతో చాలా బెటర్మెంట్ వచ్చిందని మనకు తెలుస్తుంది. అయితే ఈ అమ్మాయికి బెరటా కార్బ్ సింటమ్స్ కూడా మనకి చాలా క్లియర్ గా ఉన్నాయి. ఆ ఫింగర్స్, తర్వాత ఆ చదువు మీద ఇంట్రెస్ట్ లేకపోవడం, ఇవన్నీ కూడా మనకి బెరటా కార్బ్, యాంగర్, అవన్నీ మనకి బెరటా కార్బ్ ని ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి. అందువల్ల మాస్టర్ గారు బెరటా కార్బ్ ఇచ్చి ఉండొచ్చు. ఆ తర్వాత మళ్ళీ చూస్తే మనకి వామిటింగ్ సెన్సేషన్ అవన్నీ వామిటింగ్స్ అవన్నీ తగ్గాయి. దాంతో కేసు బాగుంది కాబట్టి ప్లాస్మా మీద ఉంచారు అనుకుంటున్నానండి. ఇది నాకు ఇలా అర్థమైందండి వాస్తవం. నెక్స్ట్ మురళి గారు. రవిప్రసాద్ గారు. వాసుదేవ. మూర్తి గారు. వాసుదేవ్ అండి, ఇప్పుడు తారక్ గారు చెప్పినట్టు బాగా అర్థమయ్యేలాగా చెప్పారు. నాకేమనిపిస్తుందంటే మన సీనియర్ డాక్టర్స్ లో ఎవరైనా దీన్ని ఇంకా అంటే దీనిలో ఎక్కువ డ్రగ్స్ రిపీట్ చేయడం ఒకటి, ఎక్కువ డ్రగ్స్ కూడా వేయడం జరిగింది. దాన్ని ఏ వరుస పద్ధతిలో వాడుంటారు మాస్టర్ అనేది సీనియర్ డాక్టర్స్ ఏమైనా బాగా ఇంకా చెప్తే ఇంకా బాగా అర్థం అవుతుందో నాకు అనిపించింది. అది నాకు తెలిసింది. వాసుదేవ్. అమర్నాథ్ గారు. వాసుదేవ. నాగేశ్వరి గారు. విజయ్ కుమార్ గారు. వాసుదేవ్ అండి, మధ్యలో వాడిన ఇంగ్లీష్ మందుల్ని న్యూట్రలైజ్ చేయడానికి కానీ సల్ఫర్ ఇచ్చి ఉండాలి, 30 డోస్ ఇచ్చినట్టు అనిపిస్తుందండి. తర్వాత ఈ ఫుడ్, వెజిటేరియన్ ఫుడ్ లో వల్ల కొన్ని డిస్లైక్స్, తర్వాత వెజిటేరియన్ ఫుడ్ వల్ల కొన్ని అగ్రవేషన్స్ వల్ల పర్సనల్ వేశారని అనుకుంటున్నానండి. తర్వాత టోటల్ కాన్స్టిట్యూషనల్ గా ఆలోచిస్తే అర్థం చేసుకోవడం తక్కువ, ఇలాంటివన్నిటిని చూసి బెరిటా కార్బ్ వేశారని అనుకుంటున్నానండి. వాస్తవ. మారుతి గారు. వాసుదేవ, ఇక్కడ పాయింట్ 5th point లో ఇన్ పాస్ట్ షీ సఫర్డ్ విత్ చికెన్ పాక్స్, ఆఫ్టర్ దట్ ఓన్లీ ఫిట్స్ స్టార్టెడ్ అని ఒక సిమ్టమ్ ఉన్నది. అంటే ఈ చికెన్ పాక్స్ లో ఎరప్షన్ సప్రెషన్ అవటం కానీ, లేకపోతే ఫీవర్ని డ్యూ టు అలోపతిక్ మెడిసిన్ సప్రెస్ అవటం వల్ల
అప్పటి నుంచి ఫిట్స్ స్టార్ట్ అయినాయి కాబట్టి ఇక్కడ మాస్టర్ గారు జింకమెట్ 1M అనేటువంటిది ఒక డోస్ వేశారు. అట్లా ఈ సల్ఫర్ అనేటువంటిది ఫిట్స్ కేసులో మాస్టర్ గారు 6లో 1 డోసు వేసి తగ్గించిన కేసులు చాలా ఉన్నాయి. ఈకే గారు 2-3 నెలలకు కూడా రిపీట్ చేసేవాళ్ళు కాదు. ఓన్లీ విత్ 6 సల్ఫర్ మాస్టర్ గారు నంబర్ ఆఫ్ ఎపిలెప్టిక్ కేసెస్ ట్రీట్ చేశారు. అందువల్ల ఇక్కడ 2-3 డోసులు సల్ఫర్ 200లో వేశారు. ఈ జింకమెట్ అనేటువంటిది మటుకు సప్రెషన్ ఆఫ్ ఎరప్షన్స్ ఫీవర్ మీద వేశారు. ఇంకా పోతే బెరైటా కార్బోయిటానికి కారణం పెద్దగా ఇక్కడ ఈ నోట్లో వేళ్ళు పెట్టుకోవటం, నిద్రపోయేటప్పుడు ఈ సిమ్టమ్ ఒకటే కనిపిస్తున్నది. అందువల్ల అది పిల్లల్ని కొట్టడం, చదువులో ఇంట్రెస్ట్ లేకపోవటం, వీటి మీద బెరైటా కార్బో వేసి ఉంటారు అనుకుంటున్నాను. మొత్తం మీద కేసు కొద్దిగా కన్ఫ్యూజన్ గానే ఉన్నది. వాసుదేవ. మన్మోహన్ గారు. వాసుదేవ్ అండి, మారుతివర ప్రసాద్ గారు చెప్పినట్లే ఆ 5th పాయింట్ మెయిన్ సప్రెషన్ ఆఫ్ ఎరప్షన్స్, ఎరప్టివ్ ఫీవర్స్ లో జింకమెట్ ఇండికేట్ అవుతుంది. ప్లస్ తనకేంటంటే ఈ అలోపతి మెడిసిన్స్ కూడా వాడేసి ఉన్నారు కాబట్టి ఆ స్పీచ్ అది అటరింగ్ స్మాల్ వర్డ్స్ కూడా కష్టంగా ఉంది కదా. వాటి బేసిస్ మీద ఆయన సల్ఫర్ 200తో స్టార్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చారు. దాని తర్వాత ఈ సప్రెషన్ ని ఇచ్చే కంట్రోల్ అంటే దాని నుంచి బయటకు వచ్చేదానికని జింకమెట్ 1M ఇచ్చినట్లు అనిపిస్తున్నది. ఆల్మోస్ట్ కిప్రమెట్ కూడా ఆ బేసిస్ మీదనే ఇచ్చిండొచ్చు అని అనిపిస్తున్నది. తర్వాత మళ్ళా వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత ఆయన సేమ్ దీని టైప్ లోనే సల్ఫర్ 30తో స్టార్ట్ చేసేసి బెరైటా కార్బ్ ఎందుకు ఇచ్చారంటే ఆ మాట స్పష్టత లేకపోవటము, తర్వాత చిన్న చిన్న వర్డ్స్ కూడా సరిగా మాట్లాడలేకపోవటము, తర్వాత చలి అంటే పడుకున్నప్పుడు బ్లాంకెట్ కప్పుకొని పడుకుంటున్నదంటే ఆ చలి తట్టుకోలేకపోవడం అన్నది కూడా తెలుస్తుంది మనకి. తర్వాత ఆ నోట్లో వేలు పెట్టుకొని ఉండడము, పిల్లల్ని కోపడ్డం కానీ, ఈ తొందరగా కోపం వచ్చి కొట్టేయడం కానీ, స్టడీస్ అంటే అస్సలు ఇంట్రెస్ట్ లేకపోవటము, వీటి బేసిస్ మీద బెరైటా కార్బ్ ఇచ్చిండొచ్చు అని నాకు అనిపిస్తున్నదండి. వాసుదేవ. వాస్తవ. మన్మోహన్ గారు మీరు చెప్పిన పాయింట్స్ నేను వ్యూ చెప్తాను, రిపీట్ అవుతాయి, పర్లేదుగా. అదేంటి డెఫినెట్ గా ఎవరు చెప్పండి. అదేంటంటే ఏజ్ అమ్మాయికి 10 years, 7 years ఏజ్ నుంచి స్టార్ట్ అయినాయి కదా, 1980 నుంచి స్టార్ట్ అయినాయి అని కింద ఇచ్చారు. ఆ అమ్మాయి ట్రీట్మెంట్కి వచ్చింది 80లోనే వచ్చింది. అంటే 7 years ఏజ్ అప్పుడే మన దగ్గరికి ట్రీట్మెంట్కి వచ్చింది. సో అంటే వచ్చిన వెంటనే వచ్చింది. నాకు అనిపించింది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆయన సల్ఫర్ 202 doses ఇచ్చారు విత్ 15 days గ్యాప్. అయితే నేను అనుకుంటున్నది ఏంటంటే ఆ ఫిట్స్ రావటం అనేది గబగబా వచ్చి ఉంటాయి. యూజువల్ గా ఏంటంటే గబగబా ఫిట్స్ వచ్చేయటం, ఈ చికెన్ పాక్స్ సపరేషన్ వలన రావటం, అలాంటప్పుడు సల్ఫర్ ఒకసారి మనకి ఇండికేటెడ్ మెడిసిన్ వేసినా తగ్గదు. ఒక కేసులో నేను అలాగే నక్స్వామిక ప్యూర్ అనిపించి నక్స్వామిక వేసాను, మెంటల్స్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నాయని, వేసినా తగ్గలేదు. అప్పుడు ఈ కేసెస్ నేను వర్కౌట్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి కేసులో 2-3 వచ్చినాయి ఈకే గారు. అప్పుడు చూసుకుంటే మాస్టర్ గారు సల్ఫర్ ఇచ్చారు, తర్వాత ఆయన ఇండికేటెడ్ మెడిసిన్ వేశారు. అది చూసుకుని నేను అంటే స్టేటస్ ఎపిలెప్టికస్ లో సల్ఫర్ తో స్టార్ట్ చేయమంటారు, కానీ రిపీటెడ్ గా రావటము దానివల్ల బ్రెయిన్ ఎఫెక్ట్ అయిందని మనకు ఖచ్చితంగా తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే తన మాట సరిగా లేకపోవటం అదంతా కూడా బ్రెయిన్ ఎఫెక్ట్ చేసినట్టే కదా. అందుకనేసి అంటే ఆ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద కన్వల్షన్ అనేది తెలియచేస్తుంది. కొంతమందికి ఫిట్స్ వచ్చిన బ్రెయిన్ అది బానే ఉంటుంది, నా పేషెంట్ కి మాత్రం బ్రెయిన్ బానే ఉంది, కానీ ఇక్కడ లేదు కదా. అందుకని మాస్టర్ గారు ఫస్ట్ సల్ఫర్ 200 వేస్తే 15 days గ్యాప్ తో వేయటం వలన మయాజం అనేది కట్ అయ్యి ముందు ఇంకా ఓపెన్ అవుతాయి కదా సిమ్టమ్స్. అక్కడ చూడండి 2 symptoms రాశారు, ఇంకేం రాయలేదు కదా. సో అప్పుడు సల్ఫర్ వేసిన తర్వాత దాని తర్వాత ఇప్పుడు అప్పటికి తెలియదు కదా మాస్టర్ గారికి, తెలియదు అంటే ఫిజికల్ గా సప్రెషన్ ఆఫ్ ఇరప్షన్స్ వలన వచ్చింది అనేది తెలియదు, అంటే చెప్పలేదు ఫిజికల్ గా వాళ్ళు. అంటే 83లో కేస్ షీట్ తీసుకున్నప్పుడే వీళ్ళు చెప్పారు. సో ఆ స్పీచ్ పోవటము అదొకటిను, ప్లస్ ఈ ఫిట్స్ రావటము, ఇది కనెక్షన్ ఉంది కదా.
దానిని బేస్ చేసుకుని సల్ఫర్ తర్వాత కాన్స్టిట్యూషనల్ గా మళ్ళీ సల్ఫర్ వేసి ఫస్ట్ సల్ఫర్ 200 ఎలా వేశారు, 15 days గ్యాప్ తో వేశారు. తర్వాత ఎలా వేశారు, 1 month గ్యాప్ ఇచ్చి వేశారు. అంటే ఇట్స్ వర్కింగ్ అని అక్కడ తెలుస్తుంది కాబట్టి 1 month గ్యాప్ ఇచ్చారు. 4 doses వేసిన తర్వాత 10th October సల్ఫర్ 200 3 doses విత్ 2 weeks గ్యాప్ వేసి తర్వాత జింకమెట్ లోకి వెళ్ళారు. అక్కడికి ఆ ఫిట్స్ కొంచెం బెటర్ అయి ఉంటాయి. అప్పుడు కాన్స్టిట్యూషనల్ గా జింకమెట్ 1 mg 1 dose వేశారు. అంటే బ్రెయిన్ లో ఉన్న ప్రాబ్లము అతనికి మెంటల్ గా కూడా తెలియడం వలన వేశారు. మెంటల్ గా అతని సిచ్యువేషన్ తెలుస్తుంది కాబట్టి. తర్వాత ఏమైంది, నవంబర్ లో వేశారు. నెక్స్ట్ 1 month కి క్యూప్రమెట్ 200 2 doses వేశారు. బహుశా మళ్ళీ ఫిట్స్ ఏమైనా వచ్చినాయి ఏమో, అక్యూట్ లో ఇచ్చుంటారు. తర్వాత అతను డిస్కంటిన్యూ చేశారు ట్రీట్మెంట్. అయితే ఏమైంది, మళ్ళీ 3 years తర్వాత వాళ్ళు మందుకు వచ్చారు. వచ్చినప్పుడు చాలా కంప్లైంట్స్ చెప్పారు. అంటే వాళ్ళు స్పీచ్ కి వేరే అలోపతిక్ మెడిసిన్ సంథింగ్ వాడి ఉంటారు, బెటర్ అయ్యింది. బట్ 1980 నుంచి ఫిట్స్ వస్తున్నాయని చెప్పారు. ఆ రోజు ఇక్కడ మందు వాడాము, అప్పుడు మాకు తగ్గిపోయింది అలా చెప్పుకొచ్చారు కదా. అయితే నెక్స్ట్ వచ్చేసి మాస్టర్ గారు సెకండ్ టైం వచ్చినప్పుడు సల్ఫర్ 30తోనే మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశారు. ఎందుకంటే ఫిట్స్ ఇప్పుడే ఫిట్స్ ఇప్పుడే ఫ్రీక్వెంట్ గానే వస్తున్నాయి కదా, నీళ్లు కొడితే వెంటనే వస్తున్నాయి అలా. సో సల్ఫర్ 30తో స్టార్ట్ చేశారు. బహుశా అంతకుముందు అలోపతి మెడిసిన్స్ కూడా వాడి ఉంటారు, ఫిట్స్ కూడా వాడే ఉంటారు కదా ఈ 3 years లో. అన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని సల్ఫర్ 30 వేశారు. అయితే ఫస్ట్ మే ఈ ప్రిస్క్రైబ్డ్ పల్స్టులా 31 dose. ఇదైతే నాకు అర్థం కాలేదు, ఏమన్నా అక్యూట్ లో ఇచ్చారేమో తెలీదు. అయితే 9th June షీ సెడ్ దట్ ఫిట్స్ అపియర్డ్ ట్వైస్. అది 9th June వచ్చి 2 సార్లు ఫిట్స్ వచ్చినాయి అని చెప్పింది. ఫస్ట్ February 16th వేశారు మాస్టర్ గారు. ఆ తర్వాత మళ్ళీ వేయాల్సిన అవసరం రాలేదు, అంతేగా ఎందుకు ఫిట్స్ రాలేదు. 9th మళ్ళీ వచ్చినాయి, 2 సార్లు వచ్చేసింది అది. సో అందుకని మళ్ళీ మాస్టర్ గారు ఇన్నాళ్ళు అది హోల్డ్ ఇచ్చింది కదా సల్ఫర్. ఫస్ట్ టైం వేసినప్పుడు చూడండి 200 వేశారు. ఎందుకు, మయాజం అంత స్ట్రాంగ్ గా ఉంది, అంత ఎక్కువగా వస్తాయి. ఇప్పుడు ఆయన 30 ఇచ్చారు. ఫస్ట్ మే మళ్ళీ తర్వాత సల్ఫర్ 30 మళ్ళీ రిపీట్ చేశారు. ఎందుకు, గ్యాప్ ఎక్కువ, 6 months 5 months దాకా ఫిట్ రాలేదని. ఆఫ్టర్ దట్ షీ వాజ్ మచ్ బెటర్. అంటే చాలా బాగుంది పాప అప్పుడు సెకండ్ డోస్ తో, అంటే చాలా మంచి రిలీఫ్ వచ్చింది. సో 25th July హీ ప్రిస్క్రైబ్డ్ బెరెటకార్బ్ 200 1 dose. ఎందుకు బెరెటకార్బ్ 200 వేశారు, ఇప్పుడు వాళ్ళు అలోపతి వాడారు కదా మెడిసిన్ స్పీచ్ కోసం, అంతకు ముందు కూడా వాడే ఉంటారు. ఆ స్పీచ్ కోసం వాడి ఈ జింకమెట్ ఏమన్నా పనిచేయడం వలన ప్లస్ సంథింగ్ వాళ్ళ మెడిసిన్స్ వాడటం వలన స్పీచ్ బెటర్ అయ్యింది. అంటే బ్రెయిన్ లో ప్రాబ్లం కొంచెం బెటర్ అయింది. ఆ పిల్లల్ని కొట్టటము, చదువు మీద ఇంట్రెస్ట్ లేకపోవటము, ఇవన్నీ బేస్ చేసుకుని అప్పుడు ఆ జింకమెట్ నేచర్ లేదు కదా, అంటే స్పీచ్ అవి బెటర్ అయింది కదా. సో అందుకని ఈ ఇడియసీని బేస్ చేసుకుని, ఇడియసీ కాదు కానీ కొంత బెటకార్బ్ లక్షణాలు ఉండడం వల్ల 200 1 dose వేశారు. చిల్లీ డ్రగ్, ఇది చిల్లీ పేషెంట్ అవ్వడం. సో 1 month తర్వాత వాళ్ళు వచ్చారు, కానీ ఫిట్ 2 సార్లు వచ్చింది అన్నారు. కానీ అంతకుముందు ఫిట్ వచ్చినప్పుడు ఫీవర్ రావటము, వామిటింగ్స్ అవ్వటము అలాంటివి ఉన్నాయి కదా, అవేమి లేదు, జస్ట్ ఫిట్ వచ్చింది. అంటే అరవడము, ఫోమ్ ఏమి లేవు. అందుకని అంటే ఎంత మంచి బెటర్మెంట్ వచ్చిందో కదా. సో ఇంకా గ్రాడ్యువల్ గా అదే తగ్గిపోతుంది అని మాస్టర్ గారు ప్లాస్మా మీద ఉంచేశారు. బహుశా దానివల్ల తగ్గిపోయి ఉంటుంది. వాసుదేవ చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. చాలా బాగుంది. చాలా బాగుంది శ్రీదేవి గారు. ఇప్పుడు మీ అందరికి ఒక వీడియో వచ్చేస్తుంది. మేము ఆల్రెడీ చూసాం. శ్రీలత గారు, అండి శీతల్ రెడ్డి గారు, వాసుదేవ్ అరుణ్ కుమార్ గారు జాయిన్ అయ్యారా? వాసుదేవ్
నెక్స్ట్ కేసు 215 మూర్తి గారు చదువుతారా? Vasudeva. First. A man aged about 30 years came to our dispensary with the following complaints. In 1978, he suffered with burning pain in the chest. It lasted for 10 to 15 days. Suddenly, he gets a drying type of pain in the chest. At that time, he could not speak with anyone. Carries teeth. Some teeth became loose and detached from gums. He suffers from toothache after eating sweets. On 24/8/1980, Master E.K. prescribed thyroidinum 200, 1 dose. On 28th September, he came and said that he got pain on 3rd September only. Master E.K. prescribed Palstilla 200, 1 dose. He was much better after that dose. On 19th October, he came with stomach pain and diarrhea, passed 2 stools. Master E.K. prescribed Bryonia 200, 1 dose. On 30th October, he prescribed Staphysagria 200, 1 dose. వాసుదేవ, ఇందులో అయితే నాకు అర్థమైంది చాలా తక్కువ, అందుకని ఎవరైనా చెప్తే నేను గ్రహిస్తాను. వాసుదేవ. వాస్తవం అండి, నేను కూడా ఈ కేసులో ఈ టీత్ సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్, అలాగే చెస్ట్ సంబంధించిన పెయిన్, మేబీ గ్యాస్ ప్రాబ్లం అయి ఉండొచ్చు. ఐ డోంట్ నో, ఎవరైనా సీనియర్స్ డాక్టర్స్ చెప్తేనే మనకు అర్థమవుతుందేమో అని అనుకుంటున్నాను. వాస్తవ మురళి గారు రాలేదు కదా. అమర్నాథ్ గారు, అమర్నాథ్ గారు, విజయ్ కుమార్ గారు, వాసుదేవ రవిప్రసాద్ గారు, వాసుదేవ మారుతి గారు. వాస్తవ ఈ కేసులో ఈ క్యారీస్ టీత్ ఒకటిను, టీత్ బికేమ్ లూజ్ అండ్ డిటాచ్డ్ ఫ్రమ్ గమ్స్, తర్వాత ఈ టూత్ స్వీట్స్ తిన్న తర్వాత వీటి మీద మాస్టర్ గారు థైరాయిడ్ నమ్ 200 పవర్లో 1 డోస్ ఇచ్చారనుకుంటున్నాను. పోతే అప్పుడు acute గా అతనికి చల్లటి ఏదైనా తగిలినప్పుడు పెయిన్ ఎక్కువ అవటం ఇలాంటివి వచ్చినందువల్ల మాస్టర్ గారు పల్స్టిలా 200 డోస్ ఇచ్చింటారు. ఈ పిప్పి పళ్ళు వీటి మీద నెక్స్ట్ థైరాయిడ్ తర్వాత స్టాఫిసగ్రియా ఒకటి, బ్లాకిష్ క్యారీస్, బ్లాకిష్ టీత్, పిప్పి పళ్ళు ఇలాంటి వాటికి స్టాఫిసగ్రియా ఒకటి బాగా ఇండికేట్ అవుతుంది. కాబట్టి మాస్టర్ గారు స్టాఫిసగ్రియా 200 డోస్ ఇచ్చారు అనుకుంటున్నాను. వాసుదేవ. మన్మోహన్ గారు. వాసుదేవ్ అండి, యాక్చువల్గా అయితే నాకు ఈ కేసు ఏమాత్రం అర్థం కాలేదు. కానీ థైరాయిడినం ఎందుకు ఇచ్చారని, థైరాయిడినం అన్నది ఆ డ్రగ్ క్లర్క్ లో చదివితే అందులో క్లర్క్ మటుకు ఇచ్చాడు. ఏమనంటే విపరీతమైన బర్నింగ్ పెయిన్ ఇన్ ది చెస్ట్ ఉండి, దడ ఉండి, హార్ట్ రేట్ ఇవన్నీ కూడా తేడా వస్తుందని చెప్పి అసలు మాట్లాడలేకపోవడం అనేది ఆ థైరాయిడినంలో చాలా స్ట్రాంగ్ ఫీచర్ అని ఇచ్చారు. దానివల్ల మరి ఆయన అదే దాని మీద బేస్ మీద వేశారా లేదా అనేది నాకు అర్థం కాలేదు. కేసులో మటుకు మిగిలిన డ్రగ్స్ మరి ఎందుకు వేశారనేది తెలియదు. అదండి. వాసుదేవ. శ్రీదేవి గారు. వాస్తవ నాకేం అర్థం కాలేదు కేసు. శ్రీలత గారు. వాసుదేవ్. లత గారు చెప్పమ్మా. తర్వాత కొన్ని కేసుల వరకు మనం వాసుదేవ్ అనేస్తున్నాము. నీకు వరుసకి ఇంకా అవే ఆన్సర్ పేపర్ ముందే లీక్ చేసేస్తున్నాను. శీతల్ రెడ్డి గారు. వాసుదేవ్. 216 రవిప్రసాద్ గారు చదువుతారా? కేస్ నెంబర్ 216. A girl aged about 10 years came to our dispensary with the following complaints. She got injured by stick and became ulcer, and it was healed. Since then, she was getting burning pain at that region on rubbing. On 6/11/1980,
Master EK prescribed Tuja 30 one dose. She was better after this dose. On 13/9/1981, she came with dry cough, which was increasing after lying on bed around 9 p.m. Bubbles were regular, but stool was hard. On 13/9/1981, Master EK prescribed Merxol 200 one dose. వాస్తవండి తూజా 30 ఎందుకు ఇచ్చారో అది ఇంజురీకి అల్సర్ అయ్యి అది మైజం కట్ చేయడానికి వేశారు అనుకుంటున్నాను. ఈ మర్క్సాల్లో ఈ స్టూల్ హార్డ్ అవి ఉంటుంది, అందుకు వేశారు అనుకుంటున్నానండి. వాసుదేవ. నాకైతే ఈ కేసు అంటే పూజ 30 ఎందుకు వేశారు అనేది, అలాగే మెర్సాల్ కూడా ఎందుకు వేశారు అనేది అర్థం కలిగింది. వాస్తవ మూర్తి గారు. నాకు అంతేనండి, తారక్ గారు మీరు చెప్పినట్టే, సరిగా అర్థం కాలేదు. అమర్నాథ్ గారు. అమర్నాథ్ గారు. విజయ్ కుమార్ గారు. వాసుదేవ. మారుతి గారు. మేడం గారు ముందుగా చెప్పారు కాబట్టి వాసుదేవ. అబ్బా నామే మారుతి పేపర్ క్లూ ఇచ్చారు కదండి, మేము ఏం చేయాలని బాధపడుతున్నాం. క్లూ ఇచ్చారు కాబట్టి మిమ్మల్ని మారుతి గారు ఆల్రెడీ మీ యూస్ ఉండుంటాయి కదా, చెప్పండి. ఈ కేసులో ఏమి లేవండి, నో వ్యూస్. నిజంగానా? అంతే. మన్మోహన్ గారు. వాసుదేవ. శ్రీదేవి గారు. ఆల్రెడీ చెప్పాను వాసుదేవ్. శ్రీరత్ గారు. వాసుదేవ్. శీతల్ రెడ్డి గారు. వాసుదేవ్. ఎంత తొందరగా అయిపోయింది. ఇదంతా వాసుదేవ్ కేసు అనమాట మొత్తం. వాసుదేవ్ కేసు. బాగుంది. నెక్స్ట్ కేసు మారుతి గారు చదువుతారా? నేను చదవనా? చదవమంటే చదువుతానండి. చదవండి. A girl aged about 11 years came to our dispensary with the following complaints. Memory was poor. She could not remember her lessons. Dry cough and swollen lymph glands. Watering nose, lips become red and rarely gets cold. Confusion was there. Instead of telling one thing, she says another thing. In dreams, she gets devils and snakes, suddenly wakes up from sleep. On 21st of 1982 February, Master EK prescribed Tuja 200 one dose. On 25th of March, he prescribed Cifilnum 200 one dose. After 1 month, he repeated the dose. On 23rd October, he prescribed Tuja 200 one dose. ఈ కేసులో కూడా నాకు కొద్దిగా కన్ఫ్యూజన్ గా ఉందండి. వాసుదేవ. ఇది కూడా అంటే ఈ తూజా వేయడంలో ఫియర్ ఒకటే కనిపిస్తుంది, మరి మిగతా ఏమి అంత క్లారిటీగా లేవు. సిఫిలినమ్ మరి ఎందుకే సార్ అసలు అంటే సింటమ్స్ మనకి అక్కడ ఏం లేవు. ఇది కూడా అంత క్లారిటీగా లేదనుకుంటున్నానండి. వాస్తవ మూర్తి గారు. వాసుదేవ్ సార్, నిజంగా క్లారిటీ తక్కువగా ఉంది నాకు కూడా ఇందులో, ఈ కేసులో కూడా. వాసుదేవ్. విజయ్ కుమార్ గారు. వాసుదేవ్ అండి. ఈ కళలు రావడం, కళల్లో పాములు కనిపించడం, భయపడటం, అనుమానించడం లాంటివి ఉన్నది కాబట్టి పూజ వేసినట్టు అనిపిస్తుందండి. తర్వాత బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ హిస్టరీ ఏమైనా చూసి సిప్లినం వేసారేమో అనిపిస్తుందండి. వాసుదేవ్. మన్మోహన్ గారు. వాసుదేవ. అవునా? పప్పులో కాలేదు సార్. వాసుదేవ్ అనేసారు ఇంకా మళ్ళీ అంతే. రవిప్రసాద్ గారు మర్చిపోయా. రవిప్రసాద్ గారు. వాసుదేవ్ అండి. కన్ఫ్యూజన్ ఆఫ్ మైండ్ అది సిఫిలినం లో ఉంటుందండి. అది సిఫిలిటిక్ మయాజం ఒక ట్రైట్. డెసిషన్ తీసుకోలేకపోవటం అన్ని, దాన్ని బట్టి సిఫిలినం వేశారనుకుంటున్నాను.
మెమరీ పూర్ అది కూడా సివిల్నంలో కుడ్ నాట్ రిమెంబర్ హర్ లెసన్స్, అది సివిల్నంలో ఉంటుంది. వాసుదేవ్ అండి. వాసుదేవ. మిగతావి చెప్పినవే సిమ్టమ్స్. వాసుదేవ్. మన్మోహన్ గారు ఏమైనా చెప్తారా? వాస్తవా అంటే తూజా వేసి మళ్ళీ సిఫిలినం వేసి మళ్ళీ తూజా వేశారు. అది ఇది ఎందుకు వేశారు అనేది నాకు అర్థం కాలేదు. యూజువల్లీ కొద్దిగా సిఫిలిటిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుండి సిఫిలినం వేశారని అనిపిస్తుంది, కానీ ఇది ఎందుకు వేశారు అనేది నాకు కేస్ క్లియర్ గా అర్థం కాలేదు. అందుకే నేను వాసుదేవ్ అన్నాను. వాసుదేవ్. శ్రీదేవి గారు పూజ 200 వేయడానికి ఏమిటి అనేది కరెక్ట్ గా తెలీదు. అని ఏమన్నా డ్రై కాఫ్ విత్ స్వోలెన్ లింఫ్ గ్లాండ్స్ ఏమైనా సైకోటిక్ బేస్ మీద అనేసారేమో తెలియదు. 25th March సిఫిల్నం మాత్రం వీళ్ళు చెప్పేశారు. రవి అన్న చెప్పిందే, మెమరీ పూర్, కన్ఫ్యూజన్ ఉండడము, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఒకదానికి ఒకటి చెప్పటము, ఈ భయం కూడా సిఫిలిటిక్ వాళ్ళలో ఉంటుంది. అందుకని సిఫిల్నం వేశారు. మళ్ళీ తూజా ఎందుకు వేశారో నాకైతే అర్థం కాలేదు. వాస్తే శ్రీగత గారు వాసుదేవ్ అండి. శీతల్ రెడ్డి గారు వాసుదేవ్. వాసుదేవ. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహిషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం. లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. ఓం వాస్తవ.